परवेज़ अज दा जिहड़ा मुद्दा आ वो 3 आर्डीनेंस नूं लैके आ 3 अजिहे बिल जिहड़े कि लोक सभा दे विच रखे गए सी तकरीबन पास भी हो गए ने अगे जाके जिहड़ा कानून भी बनेगा अजिहे बिल जिन्हां नूं किसान दस रहे ने कि वो साडे विरोधी आ सरकार फायदा दस रही आ ते फायदा जो नज़र आ रहा वो केवल मल्टीनैशनल कंपनीज़ नूं आ रहा। पहलां तां आपां तिन्ने बिल की गल कर लैंदे आ किहड़े बिल ने किस तरीके नाल वर्क करनगे। बिल्कुल जसप्रीत जी जदों दा ये बिल लोक सभा दे विच पास होया उस तो पहलां दा ही हंगामा किसानां दे विचाले चलदा आ रहा है जिवें किसान सड़कां दे उत्ते ने तां मैं वो दसना चाहूँगा कि ये 3 बिल की ने लोक की चाहुंदे है ते सरकारां कर की रहीआं ने। तां सब तो पहलां जेकर ये 3 ऑर्डीनेंस ने जिहड़े किसान सरकार ये कहती है कि किसान की भलाई दे लई बनाए गए सी कि इहदे नाल किसानी दे विच वाधा होऊगा जो किसान दिन प्रति दिन गिरावट वल जा रही है किसानी तो वो एक वधिया हंबला असीं मारिया कि किसान अगे वधूगा। तो वो 3 ने सब तो पहला हैगा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्शियल बिल पहला ऑर्डीनेंस है पहला बिल है ये की आख्या है कि एक इहो जिहा सिस्टम बनूगा जिथे सारे देश की एक मार्केट होगी एक मंडी होगी किसान दे अगे ये बंदिश नहीं होगी कि उन्हें एक लोकल मंडी दे विच फसल सट्टनी है जे वो चाहे तो अपने देश दे विच वेच सकदा है इंटरनेशनल लेवल ते कर सकदा है नैशनल लेवल ते कर सकदा अपने सूबियां दे एक सूबे तो दूजे सूबे च जाके फसल वेच सकदा ये कहंदी है साडी सरकार। पर लोग की कहंदे ने लोकां नूं की इतराज़ है लोग ये कहंदे है कि खेतीबाड़ी उपज मंडियां तो किसानां नूं अपनी सही फसल का मुल मिलता है जिहड़ी उन्हां दी लोकल मार्केट है उन्हां नूं उत्थों सही मुल मिलता है उन्हां दा ते सूबा मार्केट जिहड़ी फीस वजों उन्हां तो मालिया कमाउंदे ने ते मंडियां जे खत्म हो गई तो MSP है जिहड़ी वो खत्म हो जूगी किसानां नूं ये इतराज़ है। MSP मैं दसना चाहूँगा कि MSP हुंदी है मिनीमम सपोर्ट प्राइस एक सरकार वालों ये तय किया जाता है कि इस वार फसल का घट तो घट रेट कितना होऊगा वध जिन्ना भी हो सकता है पर घट कितना होऊगा जिहदे नाल कि किसान नूं भी मारना पवे जिहड़े उहदे उपर बैठे है उन्होंने भी मारना पवे एक मिनिमम प्राइस भी लोकल जिहड़ी गवर्नमेंट है ना अपनी सूबा सरकार है वो समझ सकती है क्योंकि किसानां नूं उहने सही रेट देना है पर जे हुण पंजाब दा होर हिसाब आ यूपी दा होर है या राजस्थान दा होर है ते वो किवें समझूगी जे उत्थे अपना बिल्कुल जसप्रीत जी फिर ये किसान ये कहंदे है कि इत्थे वन नेशन वन मार्केट ठीक नहीं हैगी तुसीं सगों दी वन नेशन वन MSP करो कि घट तो घट एक सरकार जो साडी देश की सरकार है वो एक MSP तय कर दे ते सगों दी ये बिल नूं इस तरीके नाल चेंज कर देना चाहिए। तो फिर दूसरा आउंदा द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ये एक्ट दे विच की आख्या है कि जिहड़ा खेती नाल जुड़िया रिस्क होऊगा वो किसान दा नहीं होऊगा किसान नाल एक कोऑपरेट सैक्टर एग्रीमेंट करूगा लिखत दे विच जिहदे विच कि जो नुकसान होऊगा वो कॉरपोरेट सैक्टर भरूगा या जो कंपनी लैंदी है लीज़ दे उत्ते या कंट्रैक्ट करके वो भरूगा ते कंट्रैक्ट फार्मिंग नूं नैशनल फ्रेमवर्क मिलेगा जिवें विदेशां दे विच हुंदा उवें साडे भारत दे विच भी कॉरपोरेट सैक्टर ने किसान नाल मिल के चलणगे। ते फिर वो कहंदे आ कि एग्री बिजनस एक कीमत तय कर ली जाएगी उहदे हिसाब दे नाल किसान नाल कंट्रैक्ट कीता जाएगा जां 6 महीनों का या साल का कि इन्ने पैसे तैनूं तेरी फसल दे उत्ते मिलणगे 6 महीनों बाद या साल बाद एक कंट्रैक्ट करके तो फिर इत्थे वो की कहंदे कि मार्केटिंग की बचत बचूगी ते जिहड़े दलाल होणगे विच दलाल आउंदे हुण खेतीबाड़ी दे विच वो खत्म हो जाणगे ते किसान नूं उहदी फसल का सही मुल मिलूगा ये साडीआं सरकारां कहंदियां ते पर ते जिहड़े लोकां नूं इतराज़ है कि कीमत तय होना किन्नी कीमत हो घट तो घट वो सरकार ने सानू नहीं दसिया ते वो ये कहंदे आ कि प्राइवेट कॉरपोरेट हाउस ने वो अपनी मनमर्जी करनगे ते किसानां नूं परेशान करनगे एक एग्रीमेंट एक जदों उन्हां दी कागजी कार्रवाई होगी तो वो साल बाद 2 साल बाद उन्होंने तंग करना परेशान करना उन्होंने एक तरीका लभ जूगा किसानां नूं अपनी मनमर्जी करनगे। फिर तीजा आउंदा है जरूरी वस्तां सोध बिल एक तीजे ते चलदे आ पर दूजे ते एक गल तय हैगी आ किसानां दा डर सच्चा भी आ परवेज़ जी कुछ टाइम पहला तो 15-20 साल पहला इदां ही जिहड़े लेज कुरकुरे बनाउण वाली कंपनीज़ लेज वालियां खास करके आलू चिप्स बनाउण वालियां वो इदां ही पंजाब च आईयां सी वो कहंदे सी कि तुहानूं सही रेट दित्ता जाऊगा तुहाडे आलू दा चिप्स बनाउण वाले दा जिहदा उन्हां ने सही रेट भी दित्ता स्टार्टिंग दे विच पर स्टार्टिंग तो बेचो यार बाद चों की होण लग गया कि बाद चों जिवें 1 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਾਂ ਕੰਗਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਲੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 40,000 ਜਾਂ 20,000 ਦੇ ਕੇ
ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੇਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਬੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾ ਦੋ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 20,000 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੱਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ 1-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। 1-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਖੁਸ਼, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਖਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ 1-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ 1-2 ਸਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨਮੇਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਿਆ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਦੇਖੋ, ਡਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ 4 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਨ, ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਚੌਲ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ 50 ਦੀ 100 ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੂਜਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹੈਬਿਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਰੋਕ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ,
ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੂ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਸੀਟ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ BJP ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, BJP ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ NDA ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ BJP ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਦਊਂਗਾ, ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦਊਂਗਾ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਦਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਤੇ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਡਾਊਨ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ, ਕਦੇ ਰੇਸ ਦੇਤੀ ਕਦੇ ਰੋਕਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਭਜਾ ਕੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਲਈਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ BJP ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BJP ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਰੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ BJP ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਅਚਾਰ ਚਟਣੀ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ
ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਕਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟਾਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਗਏ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਸੁਣਵਾਈ ਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ।